to give a brief about the guest speaker that we have. She has done her MBA at SP Jain Institute, Mumbai. And she's worked with several MNCs. To name a few are Cognizant Technologies Solutions, GE Capital, Infosys Technologies, Nestle. She has worked in India and abroad. And after that, she has started her entrepreneur journey. She has done a lot of training sessions, management and leadership programs with various companies and educational institutions also. To name some of the corporate companies that she has been working with are GE Renewable Energies, HCL Technologies, L&T, Marico, AVT Natural Products, Precall, LG, CRI Pumps, and many more. And she's also been spending quite a lot of time with the educational institutes. She has been going as a guest lecturer at SP Jain, Tyagaraya College, Amrita, DAV College, and many more institutions. And with respect to the time that she spends with the corporate training programs and the educational institutes, over 80% of the time she spends with the corporate training programs, and about 20% of her time in training in the educational institutes. So that is a brief background of her profile. So I hope each and every member of FACE will have a wonderful session that we are going to go through today. And any questions that you have, please send the questions to me. You can type it in the chat and send it to me. I will make a note of it. And then at the end of the session, from 5:35 to 5:55 or 6 o'clock, we will have the question and answer session. But if you have any doubts in between, please send a chat or raise your hand so that we can stop and also ask her the questions. I hope this is okay for everyone. Thank you. Ma'am, it's over to you now. Thank you very much, Mr. Balaji, for the warm welcome and introduction. Good afternoon, everyone. Yes, chapter storytelling through business அப்படிங்கிற ஒரு செஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இன்னியோட செஷனோட எஜெண்டா எப்படி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் கம்ப்ளீட்லி இன்டராக்டிவ். ஸோ வாட் தட் மீன்ஸ் இஸ், ஒரு கார்பரேட் ஹவுஸோட ஸ்டோரியை, இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கார்பரேட் ஹவுஸோட ஸ்டோரியை எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட்டா நம்ம அனைவருமே எல்லாருமே அதை டிசெக்ட் பண்ணி அதுல என்ன சக்சஸ் இருக்கு, என்ன ஃபெயிலியர் இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த செஷனை நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து நம்பர் 1, இட் வில் ஹெல்ப் இஃப் யூ ஹேவ் யோர் கேமராஸ் ஆன். ஸோ as a speaker, black boxes பார்க்கறத விட உங்க ஃபேஸஸ் பார்த்தா ஐ நோ வெதர் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த செஷன் ஆர் நாட். இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸி ஃபார் மீ டு interact. So thank you very much. Yeah. So ma'am, I'm sure our members are quite attentive and they have most of them have their cameras on. Thank you. I truly appreciate it. Now I'm able to see my screen full of faces. Thank you. So today being the first session for business storytelling, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதையில நிறைய ingredients இருக்கு. சக்சஸ் இருக்கு, ஃபெயிலியர் இருக்கு, crisis இருக்கு, innovation and creativity இருக்கு, problem solving and decision making இருக்கு, and never give up அப்படிங்கிற resilience இருக்கு. இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸ் சேர்ந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படிங்கறத தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. I want to start off with a quiz. So ஸ்கிரீன்ல நான் சில questions நான் போடுவேன். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க either unmute பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம், இல்ல chat பாக்ஸ்ல ஆன்சர்ஸ் நீங்க டைப் பண்ணலாம்.
So if you're ready, please give me a thumbs up and I will share the questions. Are we ready? Yes. Thank you. Yes, please. I hope you're able to see the screen. Yes. Wonderful. So my first question is now a picture kaata pore. I'll leave that picture for about a few seconds. And the personality yaru அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா answer பண்ணுங்க. Kindly do not use Google Lens. Okay. Okay. Please do not use Google Lens. But தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும் answer பண்ணுங்க. இல்லனா we'll keep guessing. I will show you the answer. ஏன்னா இந்த company பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். So anyone, who is this person? Any answers in the chat box? Okay, Mr. Saravanan வந்து Tata அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I mean, that's a safe answer. எந்த Tata அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Okay, Shriram Groups, what else? TVS, okay. Nice answers. Please keep the answers coming. I'll leave this for another. Okay, Mr. JRD Tata. Okay. Any other answers? Shriram Groups, TVS, JRD Tata, அப்படின்னு சில answers வந்திருக்கு. Any other answers? Dr. Reddy. Okay, lovely. Thank you. Great. Next question, before I give you the answer, நீங்க வந்து இந்த company எதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். And for those who have already interacted with me, if you know the company, please don't let out the answer. So Sure. This is the first question. This company makes contact lenses and sunglasses. What is this company? Contact lenses and sunglasses பண்றாங்க. Ray-Ban, Orolabs, Lenskart. அப்புறம் more responses, please. Okay. Wow. So many brands coming in. Okay. Lovely. Seri. Okay. Lovely. More answers coming in. Question number 2. This company was founded 40 years ago. A company which was founded 40 years ago. Seri. Few answers are coming in. Fantastic. Arvind Eye Hospitals. Okay. Revenues as per 2023, இது நான் விக்கிபீடியால இருந்து எடுத்தேன். 40,883 crore rupees as per 2023. That's the size of this company. Okay, I'm seeing your responses. Mostly Titan சொல்லியிருக்காங்க. Okay. Correct. Is that the answer? The clue is in the title of the slide. One and only Titan. Okay, fantastic. So all those who said Titan, a big round of applause. Great job. Because there is time in the title of the slide. Now, the clue is in the title of the slide. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற company is Titan. The reason why I chose Titan is because எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியா இருந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய established parent கம்பெனியா இருந்தாலும், there have been certain times when in the company வந்து ஃபெயிலியர்ல மூழ்கி திருப்பி வந்து with creativity and innovation, this company has emerged. அப்படியே ஒரு ashesல இருந்து the company emerged. So what did the company do right? கன்சியூமர் பிஹேவியர் பத்தி தப்பா என்ன புரிஞ்சுட்டு வேற என்ன பண்ணாங்க, கிரியேட்டிவா எப்படி கம்பெனிய 150 crore rupees of losesல இருந்து how did they make it into a highly profitable company? As entrepreneurs, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இந்த கம்பெனியுடைய ஒவ்வொரு தருணத்துல நமக்கு எவ்வளவோ லெசன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். So before we go around, உங்க ரூமை நீங்க குவிக்கா சுத்தி பாருங்க. This is a small activity, an icebreaker. உங்க ரூம்ல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு அக்கார்டிங் டு யூ உங்க ரூம்ல இருக்கிற மோஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் எது? Can you bring it to the screen?
the most innovative product that's in your room right now? Okay, I can see a cell phone. Where anything beyond cell phones and tablets and laptops? The most innovative product you're seeing. Mr. Neeti Rajan, you showed me something. Sorry, na paakla. What's that? Okay, there's a frame, birthday date, currency, calendar frame other. Okay, then anything else? Okay, Bluetooth speaker, you seeing me, so I'm thinking you're talking about Zoom, Siri, anything else? The most innovative product you've ever seen. Cell phone, Apple, Siri. Beyond cell phones, let's look at pen and stylus. Okay, fast track, smart TV, Bluetooth speaker. Me, okay, come on, me, potrikkinga. You're not a product, you're beyond that. Okay, wonderful. Thank you very much. Wall clock. Okay, it's you. Digital lamp clock. So thank you very much. Most innovative product அப்படின்னு சொன்னப்போ நம்ம அத்தனை பேரும் ரொம்ப வெரைட்டியான இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் இந்த கம்பெனி லான்ச் பண்ண மோஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் கேம் அவுட் ஆஃப் கிரைசிஸ். இது அவங்க பிளான் பண்ணி இன்னோவேஷன் பண்ணல. இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து இன்னோவேஷனோ கிரியேட்டிவிட்டியோ அரவணைச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க கிரியேட் பண்ணல. But what came out of this company was a very innovative product because of failure, because of crisis. So when Titan was a very profitable company, நம்ம HMT monopoly இருந்த கம்பெனியை வந்து they overtook in terms of production and revenue. டைட்டன் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வாட்சை வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி ஐட்டம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனா when Titan started making watches வந்து யூட்டிலிட்டியை விட தாண்டி watches became a status symbol. Watches became something that I can wear as an accessory. So when Titan was growing, நம்ம ஏன் கோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட்ல என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையோட they started this organization called Tanishq. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது is the fall and rise of Tanishq. So Tanishq அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்க மைண்ட்ல what kind of jewelry comes into your mind? நம்ம ஊர்ல நிறைய ஜுவல்லர்ஸ் இருக்காங்க. பட் Tanishq அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு what qualities come to your mind? Okay, wedding jewelry, casting, premium gift, platinum, 18 karat gold standard, platinum, ultra premium, trust. Okay, fantastic answers. So Tanishq அப்படின்னு வந்தப்போ the gentleman whom I showed you on the screen was none other than the first managing director of Titan, Mr. Zersex Desai. He was the first managing director of Titan. Tanishq அப்படிங்கிறது was his brainchild அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவருக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால you will hear the Titan உடைய tune is almost resonating what he had in his mind. அவங்க வந்து ஜுவல்லரி அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட்ல என்டர் பண்ணும்போது வெஸ்டர்னர்ஸ் மாதிரி நம்ம ஏன் 18 கேரட் கோல்டு இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையோட 18 கேரட் கோல்ட் ஜுவல்லரி அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டா they launched in the Indian market. They opened stores in Chennai. ஆனா unfortunately what happened with Tanishq was அவங்களுடைய vision was very big. ஆனா where they did not go right was the Indian consumer behavior. நம்ம எல்லாருமே jewelry வாங்குறோம். We buy jewelry in different points of time. நம்ம family members எல்லாருக்குமே நம்ம jewelry வாங்குறோம். But Tanishq என்ன பார்க்கலனா 18 karat pure gold jewelry, will that sell in India? அப்படிங்கிறது அவங்க யோசிக்கல. They had big dreams because the parent company is Tata. Titan was a market leader. Tanishq by default may also be a market leader. But unfortunately, year after year after year, Tanishq fell into deep losses. Rupees 150 crore losses vandadu. So I have a question for all of you regarding gold. And I'm going to open up a poll. Okay. Can you see the question? Yes, ma'am. So can you please answer, why do you buy gold? Ready?
Okay. Right. Investment, Siri. Okay. Very interesting answers. 67%. Okay, go on. I will give you another 10 seconds. Adukapram, I'll publish the results. %67 say to make an investment, 30% say for weddings in the family, 3% say to wear to work. I'm really curious to see the 3%. Okay. Are you able to see the results? Yes, ma'am. Fantastic. So, anga paranga, this is our typical Indian mindset. Yes, Mr. Krishna Raju, I'm reading your comment. Men look at gold as investment. Okay, wonderful. So, as an Indian consumer, நம்ம gold அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா, ஒண்ணு it's an investment futureக்கு, இல்ல என்னோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம், எங்க ஃபேமிலில ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, or எங்க ஃபேமிலில வெட்டிங்ஸ் இருக்கு, அதனால நான் போய் கோல்டு வாங்குவேன். So gold has a very emotional value. அண்ட் அந்த காலத்துல நம்ம எல்லாம் பார்த்திருந்தோம்னா, நம்ம கடைக்கு போய் வாங்க மாட்டோம். தெரிஞ்ச ஒரு கோல்ட் ஸ்மித் இருப்பாரு. அவர் வீட்டுக்கு வருவார். அவர் தான் காது குத்தல் எல்லாம் பண்ணுவாரு. அவர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து கோல்டு வாங்கி அவர் தான் நமக்கு ஜுவல்லரி பண்ணுவாரு இல்லைங்களா? So what Tanishq did not see was gold as an investment. 18 கேரட் கோல்டு அப்படிங்கிறது இந்தியன் கன்சியூமர் மைண்ட்ல வந்து ஒரு பியூர் கோல்டா அந்த சமயத்துல எல்லாருக்கும் தோணவே இல்லை. Because everyone was used to buying 22 karat gold. And நம்ம ஊர்ல traditional designs இருக்கும் இல்லையா? So what Tanishq did not see is Western designs or 18 karat gold இந்த ஊர்ல இப்போதைக்கு செல்லாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தோணல. So when they started incurring losses, and then they went and did a research, ஐயோ நம்ம ப்ராடக்ட் பொசிஷனையே நம்ம தப்பா செஞ்சுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் அப்பதான் வந்தது. When they went and met customers, ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி முடிச்சப்பறம் தான் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு விஷனோட ஒரு ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா அந்த பொசிஷனிங்கே நம்ம தப்பா செஞ்சுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தது. But that realization was very costly. 150 crore worth of realization. McKinsey அப்படிங்கிற ஒரு global consulting firm was employed by Tanishq, and McKinsey asked them a question. Can you tell us why you should not close your jewelry business? இங்க ஏன் உங்க jewelry business, why are you not closing it? Because your company is undergoing losses. So Mr. Ratan Tata gave out the decision and he told Mr. Xerxes Desai, I will leave the decision to you. நீங்க இத பத்தி ஒரு முடிவு எடுங்க. I will leave it to you. So I have a question for all of us. நம்ம பெரிய ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஓட நம்ம ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ பொசிஷன் பண்றோம். இயர் ஆஃப்டர் இயர் ஆஃப்டர் இயர் அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது. வாட் வில் வி டூ? நம்ம கம்பெனில இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. வாட் வில் வி டூ? எனிஒன்? Close, exit, rethink strategy. We changed the strategy. Okay. Review the product, shut down, analyze. No alternate strategy. Okay, you conducted market research. Market research la dhaan vandu therinjudhu that your positioning is completely wrong. You've not understood Indian customers at all. Indian customers patti enna avangaloda mindset e theriyama neenga oru western design launch pannirkeenga. That is what the market is telling Tanishq. And the சமயத்துல what will we do? What will we tell our investors? What will we tell our employees? நம்மளுடைய stakeholders கிட்ட நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? So நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா எல்லாரையும் I'm going to put you all into a breakout room. இந்த சிந்தனையோட Tanishq என்ன பண்ணாங்கங்கிறது நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஆனா because Tanishq and Titan are also into retail, what I want you to do is நம்ம உங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து ஜாயின் அ பிரேக் அவுட் ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு பாப்அப் வரும். யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே அண்ட் ஜாயின் தட் ரூம் இன் சம் டைம். பட் அந்த பிரேக் அவுட் ரூம்ல நீங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, ஹேவ் யூ பீன் டு எனி ரீட்டைல் ஸ்டோர்
அந்த ரீட்டைல் ஸ்டோர்ல மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா? அது வந்து உங்க குரூப்ல நீங்க வந்து ஷேர் பண்ண போறீங்க. So I'll give you 10 minutes. உங்க குரூப்ல have you had a great experience in a retail store? What is that experience? அப்படிங்கிறது உங்க குரூப்ல ஷேர் பண்ணிட்டு you will come back after 10 minutes. Ma'am, can we repeat the process of how they join the Yes. breakout room and உங்க screenல you will get a pop-up saying yes activities is inviting you to join room number whatever. Join அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. I think some of you have not been assigned. I will assign you. Anyone who's having when they join the room, will they be able to understand உங்களோட instructions? அத ஒரு மெசேஜா நான் இப்ப அனுப்பிச்சுடுறேன் Yeah, எல்லாருக்கும். please. Yes. I will do that. You know, this is a very interactive session. I think younger members are first time they are experiencing. So Okay, we would like you to explain the process. I will do that. நான் broadcast பண்றேன். Please let me know if people hear the message. Anyone who is not able to join, ரெண்டு பேர் ரேஷ்மா. There are few unassigned members. That I'm assigning, but not joined. Arul not joined வருது. உங்களுக்கு ஏதாவது room assign ஆச்சா? Arul is not assigned. Okay, I've assigned. KJS Salem. He is not been assigned. I have assigned. Selvakumar, Shivakumar is not assigned. Shivakumar, I'm assigning. Satish Kumar, Satish Kumar. assigning. Mohammed. Veeramani, I'm assigning. Madan Kumar, room number 8. Muruganandam, room number 7. Motorola, அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு, room number 6. Mr. Turai Pandi, room number 5. நிறைய பேரு they are coming back. Yeah. I mean, I think if you can explain. I will do that. ஒரு broadcast message அனுப்புறேன். Yeah, please. Can I have your kind attention, please? I hope நீங்க எல்லாருமே breakout rooms join பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ரூம்ல நீங்க உங்க குரூப்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு போய் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா? அது என்னது அப்படிங்கிறது உங்க குரூப் மெம்பர்ஸோட நீங்க கலந்து பேசிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களை மெயின் ரூம்ல நாங்க சேர்த்துருவோம். தேங்க்யூ. Currently, we have about 20 rooms, correct? Yes. Can the host, admin, please assign them to rooms? Sure, madam. Sure, madam. Thank you. I will, Mr. Balaji, I will visit every room. In the meantime, can you assign, can the admin assign the others? Yes, yes. Manoj அதை கொஞ்சம் assign பண்ணிருக்கலாம்.
So main room la we have quite some participants who have not joined. அவங்க driving-ல இருக்காங்களா? Yes, madam, I think so, madam. இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணல. Anyone who is not able to join the breakout room, please let me know or okay, Mr. Gopi. உங்களுக்கு வந்து எந்த Mr. Gopi, I'm moving you to room number 11. ஒரு pop-up வரும், join அப்படின்னு you can do it. Okay. Ma'am, I think some are entering the room, but they're because they're not able to hear anything, they are coming out back to the main session. அப்படியா? Okay, let me. Mr. Aragasundaram has sent a message. Okay, admin, can you just close all the breakout rooms? ஏன்னா நான் instructions கொடுத்துட்டு நீங்க open பண்ணிடுங்க. Mr. Prem. Sure, madam. We will do that, ma'am. One second. Yes. நான் instructions கொடுத்துடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க Sure. open close பண்ணுங்க. Fine, madam. Fine, madam. Fine, madam. Thank you, madam. Fine. Ma'am, I think because this is the first time we are going through such a session, we will try to No problem. I understand. நான் எல்லாருக்கும் I'll give them the instructions and then I'll bring. Correct. Is everyone back? Not everyone. Some more rooms are. ஆமா, அது 60 seconds வரைக்கும். Yeah, correct. நீங்க அதை எப்படி அந்த ரூம்குள்ள போனோம், what they should discuss and then how they should exit, அது சொன்னீங்கன்னா then it will be better for them. Will do. Okay. So Mr. Prem, நான் சொன்ன அப்புறம் நீங்க அந்த breakout room assign பண்ணுங்க. So I think there was some confusion. Yeah. So என்ன பண்றோம்னா உங்க எல்லாரையுமே நாங்க ஒரு 10 குரூப்பா டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். சோ நீங்க வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு ரூம்குள்ள நீங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்குள்ள என்டர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. உங்க எல்லாரையுமே நாங்க ஒரு 10 குரூப்பா நாங்க டிவைட் பண்ண போறோம். நீங்க உங்க குரூப் மெம்பர்ஸோட என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, உங்களுக்கு நடந்த ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் இன் a ரீட்டைல் ஸ்டோர். சோ நீங்க மால்ஸ்க்கு போயிருப்பீங்க, இல்ல வெளியூர்ல வெளிநாட்டுல உங்களுக்கு நடந்த மறக்க முடியாத அனுபவம் இன் a ரீட்டைல் ஸ்டோர். அதுதான் உங்க குரூப் மெம்பர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் உங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு மெசேஜ் பாப்பீங்க, இன்வைட்டிங் யூ டு ஜாயின் ரூம் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும். அதுல ஜாயின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளூ பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கிரீன் ஃப்ரீஸ் ஆகும். நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல நீங்க வேற ரூமுக்கு போயிடுவீங்க. அங்க உங்களோட மற்ற குரூப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு உங்க மறக்க முடியாத அனுபவத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்களே உங்களை மெயின் ரூம்ல சேர்த்துருவோம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கிளிக் எனிதிங். ஜாயின் அப்படிங்கறத மட்டும் கிளிக் பண்ணா போதும். Any questions? If you don't have questions, we will put you in groups. எல்லாம் போயிரலாமா நம்மளோட ரூம்ஸ்க்கு? போலாமா? Can you give me a thumbs up? Thank you. Thank you. Mr. Prem, open பண்ணிடுறீங்களா room, sir? Sure, ma'am. Sure. Hello. Topic to be discussed. மறக்க முடியாத அனுபவம் in a retail store. அதுதான் topic to be discussed.
ஜாயின் அப்படிங்கிற ப்ளூ பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. So we have 50% of the people who have joined. Others who are not able to join, please let Mr. Prem know. அவர் வந்து உங்களை ஒரு ரூம்ல he'll put you in. Please unmute and tell us. Okay. Mr. Prem, can I visit the other rooms? நீங்க main room பாத்துக்கிறீங்களா? Yeah, this is Manoj here, ma'am. Yes, நான் பாத்துக்கிறேன், madam. Okay. You can visit the room. Yeah. Thank you. Thank you. மெயின் ரூம்ல இருக்கிறவங்க those who have not joined நீங்க வேணா இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். I think we are about 65 of us. So just to save time, நீங்க unmute பண்ணி நீங்க 65 பேர் ஒரு group அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க and you can continue the discussion for 10 minutes. Mr. Manoj. Yeah, நான் unmute கொடுத்திருக்கேன், madam. They can unmute themselves and speak.
மெம்பர்ஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்க மெயின் செஷன்ல இருக்கவங்க ப்ளீஸ். பண்ணிடுறாங்க. So I visited the breakout rooms. எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Very nice to see people discussing their experiences in the breakout rooms. Should we give them 3 more minutes? Mr. Manoj, எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு தெரியுமா? ஷூர். எஸ் மேடம், ஷூர் மேடம். ஒரு 3 more minutes கொடுக்கலாம். சரி, I will visit the other breakout rooms also. ஷூர் மேடம். ஓகே. ஷூர்.
அதில் வச்சு நான் ஐ திங்க் ரூம் நம்பர் 12 மட்டும் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேடம். ரூம் நம்பர் 12. Room number 12. ஆமா, நான் அங்க போனேன். எல்லாரும் கேமராஸ் டர்ன் ஆஃப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ கால்ட் அவுட் டு a few people. ஆனா ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல. மேபி they are driving-ஆ என்னன்னு தெரியல. ஃபைன் மேடம். ஓகே மேடம். 1 more minute, அதுக்கப்புறம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ரூம்ஸை. ஷூர் மேடம். ஓகே மேடம். We can close the breakout rooms. ஷூர் மேடம். ஷூர் மேடம். தேங்க்யூ மேடம். Okay, thank you everyone. நான் ஒவ்வொரு ரூமா I was visiting. ரொம்ப நல்ல கான்வர்சேஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. சில கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் பகிர்ந்துகிட்டு இருந்தீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. We would like to hear from you. உங்க குரூப்ல நீங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க? Quickly, can we listen to some 5-6 stories? Yes, please. Sir, you're on mute. Linga Bhairavi Events. Prem, can you allow Nidhirajan, please? எஸ் மேடம், நான் எங்கள் குரூப்பில் நாங்கள் பேசியிருந்தோம். எல்லாருமே வந்து அவங்க ராம்ராஜ்வரம் போனது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனது, அதுக்கப்புறம் வந்து கார் வாங்குறதுக்காக கார் ஷோரூம் போனது, இதை பற்றி பேசியிருந்தோம். அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீட்பேக் வந்து சேல்ஸ்மேனோட அப்ரோச் பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஆம்பியன்ஸு மற்ற விஷயத்த டச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. மெயினாக நான் என்ன நினைக்கிறேன், அந்த ஃபீலிங்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு என்னமோ தோணுச்சு. Very nice. Thank you so much, Mr. Niti Rajan, for sharing. Prem, can you allow Gopi, please? Yes, sir. Happy evening Yes, to all. மேடம், அதான் நாங்கள் எங்கள் குரூப்பில் வந்து யாருமே வந்து ஜுவல்லரிக்கு போனதில்லை. என்ன ஷேர் பண்ணோம்னா, எங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து ஸோ நம்ம கஸ்டமருக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸி கொடுக்குறோன்ட்டு. அப்போ சாருக்கு சொன்னார், ஏசி சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் இருக்காரு. வீட்டில் குழந்தைங்களெல்லாம் யார் இருக்காங்க, வீட்டில் பெரியவங்க, அவங்களுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அவர் வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதனால வந்து ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதிகமாகறாங்க அந்த மாதிரி சொன்னார். அப்புறம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி கிட்ஸுக்காக ஸ்பெஷலாக ட்ராலிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் வர கஸ்டமர்ஸ் வீக்லி டுவைஸ் வந்து அந்த கிட்ஸால வர வேண்டி இருக்கு. கிட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இஸ் வெரி கிரேட். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.
Can you open up KM Associates, please? Yes, sir. Sir, என்னோட நேம் முத்துராஜ், ரூம் நம்பர் 13. நாங்கள் எங்கள் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணது நல்ல ஒரு 3 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைச்சிது. அதில் நம்ம நாராயணசாமி சார் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஹரிஸ் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லி. அதில் நைட்டு 10 o'clock போய் பிரெட் பட்டர் ஜாம் 3 வாங்கிட்டு பில் பண்ணிட்டு பில்லை மட்டும் கொண்டுட்டு ப்ராடக்டை அங்கேயே வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. அவர் வீடு அதுலேருந்து நியர் ஒரு 5-7 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. பட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராடக்டை கையில் எடுக்காமல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கடைக்காரங்க ஒரு பையனை அலாட் பண்ணி அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்து விட்டு இவருக்கு டோர் டெலிவரி அடுத்த ஒரு 10 to 15 minutes கையில் கிடைக்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் 5 வருஷமா இவர் அந்த கடையை தவிர வேற எந்த கடையிலையும் போய் ஜாமான் வாங்குறது இல்லையா. ஸோ இவர் வாங்கின பொருளோட வேல்யூ வந்து 50 ரூபாய். பட் அவங்க அதுக்காக செலவு பண்ணி கொடுத்து விட்டது கண்டிப்பா 100 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கும். பட் அந்த கேர் எடுத்ததுனால அந்த கடை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி ரெகுலரா அங்க பை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் சொல்லி முடிச்சோடனே எனக்கே இம்ப்ரெஸ் ஆகி அது கடை என்ன கடை, கடை பேர் என்ன, எந்த ஊர்ல இருக்குன்னு கேட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு அந்த போரத்துல ஷேர் பண்ணும்போது அந்த கடை பேர் வந்து ஹாரிஸ் ஃபுட்ஸ். மேபி அதுக்கப்புறம் சார் கட் ஆயிட்டாரு, அநேகமா கோயம்புத்தூரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கடைக்கு பத்தி இன்னைக்கு நம்ம இங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ்னால. என்னோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வீட்டில் நான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கிளம்பும்போது ஒரு கோதுமை மாவு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. அது நான் காலையிலேயே ஒரு 30 ரூபாய் இருக்கும். பட் நான் என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் ஏர்லியராக கிளம்பிட்டோமே, போயிட்டு பிள்ளைங்க வீட்டில் சும்மா இருக்க ஒரு ரவுண்ட் கூட்டு போன்னு சொல்லி குழந்தைங்களையும் சேர்த்து கூட்டு போயிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போனேன். போய் கோதுமை மாவு வாங்கினேன். பட் பில் பண்ண வெளியே வரும்போது 3210 ரூபா பில் வந்துச்சு. இதுக்கு கோதுமை மாவு நானே வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாமேன்னு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ என்ன அப்படின்னா அங்கே வச்சிருக்கிற டிஸ்பிளே, தென் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸு, நமக்கு தேவை இருக்கோ தேவை இல்லையோ அவங்க உள்ள வச்சிருக்கிற டிஸ்பிளேல நம்மளை அறியாமலே நம்ம தேவை உள்ளது தேவை இல்லாதது எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸ் பண்றோம். எவ்ரி பர்ச்சேஸ் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போகும்போது நம்ம அடிஷனலா ஒரு 20 to 30% வந்து அன்னைக்கு பிளான் பண்ணாத விஷயங்களை தான் நம்ம வாங்கிட்டு வரோம். அதே மாதிரி நம்ம விஜயகுமார் சென்னையில இருந்து சார் அழகா சொல்லியிருந்தாங்க, அந்த டிஸ்பிளேக்கு வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி நம்மளை அந்த வாங்க வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளை டெம்ப்ட் பண்ணி வாங்க வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கோ இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்றாங்க. இன்னொன்று அதை ஃபீல் பண்ணி வாங்கும்போது அந்த பொருளை வந்து முன்னால வந்து நம்ம கேட்போம், கொடுப்பாங்க, வந்துடுவோம். இப்போ நம்மளே போய் தொட்டு பார்த்து திருப்பி பார்த்து எக்ஸ்பிரி டேட்டு, ப்ரைஸு, தென் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து கையில ஃபீல் பண்ணி வாங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. தென் துரைப்பாண்டி சிவகாசியில இருந்து ட்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன், அவங்களோட ஆம்பியன்ஸும் சரி அவங்க கவனிக்கிற விஷயமும் சரி இனி அதிகமா வந்து அங்க கஸ்டமரா நீடிக்கிறதுக்கு தூண்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. செந்தில், can you Prem, can we allow Senthil to unmute? Yeah, வணக்கம் சார். Thank you for the opportunity. ஸோ எங்க ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-3 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசணும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் டச் அண்ட் ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இவர் வந்து ஆர்கானிக் ஷாப் வச்சிருக்கனால கிவ்ஸ் த என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்றதுக்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டச் வந்து ஓகே, பட் டேஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணாரு அவரு டிராவல் பண்ணும்போது. இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூகேல ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன அசம்சன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியா தான் இருக்கும். யூகேல, இந்தியாவில தான் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. யூகேல வந்து எவ்ரி ஒன் தே டூ அ குட் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அசம்சன் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராடக்டை ப்ராப்பரா செக் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. ஸோ அதை போய் திருப்பியும் கேட்கும்போது அவர் இந்தியன் சார் சீப்பர், நீங்க இப்படிதான் பண்ணுவீங்கன்னு மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. இவர் ஃபைட் பண்ணி 1 day ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேமராஸ் எல்லாம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் பார்த்து இல்லை அவர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதா போச்சு. ஸோ இது எதுனா நம்ம வந்து எனி பிளேசஸ் நம்ம அசம்சன்ஸ் வந்து வில் கெட் இன் டு ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அது ஒரு லேர்னிங் அவர் சொன்னாரு. தட்ஸ் இட். அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆன் ஃபர்னிச்சர் ஷாப்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு பிராண்டை வாங்க போவோம், அவங்க ஒரு பிராண்டை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இட் மே பி ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ். பட் ஆனால் அது வந்து ஐ ஃபெல்ட் இட் இஸ் நாட் குட் ஆல்வேஸ். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருப்பி அந்த ஷாப்புக்கு போறதுக்கு நம்ம வந்து செகண்ட் தாட்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைண்டா ஷாப்பிங் பண்ண வர மாட்டாங்க. தே டூ ஹோம்ஒர்க் அண்ட் தென் கம். ஸோ அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். இன்னொரு ஷேரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தான் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 5 rupeesக்காக ஒரு காய்கறி கடைக்கு போனாரு. அவர் எண்ட் அப் பையிங் 100 rupees. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 times 20x வேல்யூ அவர் வந்து கிராஸ் செல்லிங் அண்ட் அப் செல்லிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு.
ஸோ தட் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் த மோர் வி டாக். அந்த ஒரு ஜஸ்ட் வாங்கணும் கொடுத்தோம் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்ட் லைக் த டிரான்சாக்ஷன்லாம் இருந்தோம்னா வில் நாட் ஏபிள் டு க்ரோ ஆர் டூ மோர் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. தேங்க்யூ. Thanks, Sundar. Manoj, can we open up Dr. Venkatesh Babu, please? So thank you for the opportunity. நான் வந்து இங்க திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன். நாங்க குரூப் 8ல இருந்தோம். அதுல என்னெல்லாம் ஷேர் பண்ணோம்னா, ஒரு ஹோட்டல்ல போய் அவங்க சாப்பிட்டது, ரெஸ்டாரண்ட்ல பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர்டர் பண்றாங்க, அது நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரின்னு சொல்லிடுறாங்க. தென் அகைன் தே ஆர் கிவிங் த அனதர் டிஷ், அதுவுமே நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. ஸோ அவங்க அப்புறம் பில் பண்ற சமயத்துல அதை வந்து 50% கம்ப்ளீட் டோட்டல் பில்லையுமே இது பண்ணிட்டு தென் தி கிவ் அ வவுச்சர் டு கம் பேக் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்றாங்க. ஸோ தே செக் தட் 10 daysல போய் பார்க்குறப்போ தே ரிமெம்பர்ட் அண்ட் தே ஹானர்ட் தம் அண்ட் நல்லாவே பண்ணி கொடுத்ததா சொன்னாங்க. இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 25 years பேக் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இன் சென்னையில வந்து ஒரு மெடிசன் இல்லை, அதை சோர்ஸ் பண்ணி நீங்க போங்க நாங்க வந்து டெலிவர் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி அப்போ வந்து தே சேவ் த லைஃப். அது ஒண்ணு. அப்புறம் மூணாவது வந்து பஸ் வந்து உட்கார்ந்து போற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்த சமயத்துல முன்னாடி இருக்க அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க விஐபி சீட்டை வந்து தே வுட் கிவ் ஃபார் த கஸ்டமர். அதுவுமே விச் வாஸ் அ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தே ஷேர். ஸோ திஸ் ஆர் த 3 things we shared and சூப்பர் மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர்ட் பை த கன்சல்டன்ட். தேங்க்யூ. Very nice. Thank you so much, everyone. We will come back to you again. ஒரு சின்ன லேர்னிங்க்கு அப்புறம் we will come back to you to understand more stories. இப்போ நம்ம எல்லாருமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசணும். நான் இந்த ரீட்டைல் ஸ்டோர் போனேன், இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனேன், ரொம்ப நல்லா பார்த்தாங்க, பொருளை விட்டுட்டு வந்துட்டேன், ஆனா ஒரு டெலிவரி பாய் அனுப்பி ஒரு பொருளை வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. ஸோ இதனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு அஸ்? நம்ம வந்து அந்த பிசினஸ் மேல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் த பிசினஸ்? ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த உடனே வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு அஸ்? You can unmute or put your responses in the chat box. By the way, the name of that place is Harsh Food Zone, Vellore. Okay. Okay. Loyalty, empathy, trust. Fantastic. Trust build agudhu illingla. When we always have a good experience, we build trust. It's very difficult to build trust. ஆனா நம்ம trust build பண்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம பிசினஸே ஒரு கிரைசிஸ்குள்ள போகுது, அதனால ட்ரஸ்ட் உடையுது. மறுபடியும் when we have to rebuild trust, that is more difficult. So we build trust, business fail ஆகுது, ரெண்டாவது வாட்டி கஸ்டமர் செக்மெண்ட் கிட்ட மறுபடியும் நம்ம ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ண போறோம்னா our efforts have to be so many hundreds or 1000 times more. Tanishq பொறுத்த வரைக்கும் when they launched 18-karat gold jewelry with western designs, நம்ம பார்த்தா மாதிரி அவங்க வந்து ப்ராடக்ட் பொசிஷன் வந்து வேற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, இந்தியன் மைண்ட் செட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல. கம்பெனி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபெயிலியர் மாதிரி போயிருச்சு. Now how did Tanishq go back and rebuild? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? What did they do to rebuild trust? ரிசர்ச்ல பார்க்கும்போது நம்ம பேசின மாதிரி அந்த காலத்துல இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோல்ட் ஸ்மித் கிட்ட தான் கோல்டு வந்து அந்த ஜுவல்லரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவங்க தெரிஞ்சவங்க, நம்பிக்கையானவங்க, இவங்க கிட்ட கொடுத்தானாக்கா கோல்டு பியூரா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் முக்காவாசி பேர் வந்து தெரிஞ்ச கோல்ட் ஸ்மித்ஸ் கிட்ட கோல்டு கொடுத்து ஜுவல்லரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Now what Tanishq did was, நம்ம எப்படி how do we win the trust of the customer? Any business பொறுத்த வரைக்கும் winning the trust of the customer is important. Carat meter அப்படிங்கிற ஒரு மெஷினை they kept it in their stores. What they told the customers is, நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற கோல்டை எடுத்துட்டு வாங்க, எங்க கடையில கேரட் மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் இருக்கு, நீங்க அந்த கோல்டு எங்க இருந்து வாங்கியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க யார்கிட்ட அந்த கோல்டு செஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எங்க ஸ்டோர்ல இருக்கிற கேரட் மீட்டருக்கு கொண்டு வாங்க, அந்த ஜுவல்லரி எவ்வளவு பியூரா இருக்குன்னு நாங்க மெஷர் பண்ணி சொல்றோம். சோ அந்த காலத்துல வந்து கோல்டோட பியூரிட்டி வந்து அவங்க தேய்ச்சி பார்ப்பாங்க இல்லையா, அப்ப தேய்க்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அளவு கோல்டு வந்து அப்படியே வேஸ்ட் ஆயிடும். கேரட் மீட்டர் வாஸ் யூசிங் ரேஸ், அதனால வேஸ்டேஜ் இருக்காது. அந்த ரேஸ் மூலமா the கேரட் மீட்டர் வந்து சொல்லும் எவ்வளவு பியூர் கோல்ட் அப்படின்னு. So the first thing that Tanishq did was, I am going to help you. நான் வந்து மார்க்கெட்ல இல்லாத ஒரு பொருளை
கொண்டு வர போறேன். அந்த பொருள் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்க போகுது. பட் தட் பொருள் இஸ் நாட் ஜுவல்லரி. நான் ஜுவல்லரி பிசினஸ்ல இருக்கேன். ஆனா நான் ஜுவல்லரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஒரு மெஷினை கொண்டு வர போறேன். அந்த மெஷின்னால உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேரட் மீட்டரை அவங்க ஸ்டோர்ஸ் ஃபுல்லா இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. திஸ் வாஸ் அ டர்ன் அரவுண்ட். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப நம்பிக்கையோட கோல்ட்ஸ்மித்ஸ் கிட்டயோ மத்த கடையில இருந்து வாங்கின கோல்ட் ஜுவல்லரியை எடுத்து தனிஷ் ஸ்டோர்ல போய் அந்த கேரட் மீட்டர்ல பார்க்கும்போது இட் வாஸ் நாட் 22 கேரட் கோல்ட். அவங்க வந்து 22 கேரட் கோல்ட் அப்படின்னு நம்பி என்னோட லைஃப் சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வாங்கின கோல்ட் ஜுவல்லரி. ஐ திங்க் மோர் தென் 60-65% ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் ரியலைஸ்ட் தட் தேர் ஜுவல்லரி வாஸ் நாட் 22 கேரட் கோல்ட். அந்த சமயத்துல கஸ்டமர்ஸ் உடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்திருக்கும்? எனி கெஸஸ்? லட்சமா கோல்டு வாங்கி இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு கேரட் மீட்டர்ல போய் பார்த்தா இட் வாஸ் நாட் even 22 கேரட் கோல்ட். ஹவு டு யூ திங்க் அந்த சமயத்துல அவங்களோட மனசுல என்னெல்லாம் இமோஷன்ஸ் ஓடி இருக்கும்? எஸ், தே ஃபெல்ட் சீட்டட், பிட்ரேட், மைண்ட் செட். வேற வாட் எல்ஸ்? டிசப்பாயிண்டட். அப்புறம் நான் கோல்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நீங்க எல்லாம் போல்ல ஆன்சர் பண்ணீங்க. நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக கோல்டு வாங்குறேன், அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே எனக்கு வந்து அழிஞ்சு போயிருச்சு, ஆர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கம் டவுன் அப்படிங்கிறப்போ யோர் ட்ரஸ்ட் இஸ் கான். கரெக்ட்? தி ட்ரஸ்ட் இஸ் கான். இல்ல, லாஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ தட் வாஸ் தி இமோஷன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, கஸ்டமர் வேற நம்ம காம்படிட்டர் கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கி நம்ம கடையில வந்து செக் பண்றாங்க. அதுல பார்த்தா கோல்டு கம்மியா இருக்கு. சோ காம்படிட்டர் மேல ட்ரஸ்ட் கம்மி ஆகுது. How do I now win that customer? So what Tanishq told was, நீங்க உங்க கோல்ட எங்களுக்கு கொடுங்க, we will give you 22 carat gold, you pay the making charges. So did you see that? Customers, prospects கடைக்கு கொண்டு வரேன், கஸ்டமருக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்றேன். நீங்க எங்க வேணாலும் கோல்டு வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, I will check it at my cost. உங்களுக்கு இம்பியூர் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்கு வேணுங்கிற மேக்கிங் சார்ஜஸ். ஐ திங்க் நான் வேற எங்கேயோ படிச்சப்போ, ஐ எம் நாட் ஷோர், பட் எங்க படிச்சேன்னா அதுல என்ன எழுதிதுன்னா 19 கேரட் கோல்டுக்கு மேல இருந்ததுன்னா நீங்க அடிஷ்னலா மேக்கிங் சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தனிஷ் சொன்னாங்கிறது நான் படிச்சேன், விச் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ அந்த சமயத்துல நீங்க எழுதின மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் would have got cheated, கஸ்டமர்ஸ் டிசப்பாயிண்டடா இருந்த கஸ்டமர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கிளிமர் ஆஃப் ஹோப்பா தனிஷ்க் வந்து அந்த சமயத்துல இட் வாஸ் லைக் an angel. டோன்ட் வரி, ஐ am there to help you. ஸோ ஒரு ஃபெயிலியரா இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட இனோவேஷன் மூலமா, கிரியேட்டிவிட்டி மூலமா அந்த கிரைசிஸ் சமயத்துல ப்ராடக்ட லான்ச் பண்ணாம ப்ராடக்ட்டுக்கு சம்பந்தமான இன்னொரு ப்ராடக்ட உருவாக்கி அத கஸ்டமர்ஸுக்கு எப்படி உபயோகமா நம்ம கொடுத்து ஒரு சேவை செய்யலாம், கஸ்டமர்ஸ திருப்பி எப்படி நம்ம பக்கம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் தட்ஸ் வாட் Tanishq did. இன்னைக்கு யூ see Tanishq is a market leader. அவங்க வந்து எவ்வளவோ பிராண்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவோ சப் பிராண்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. All this is because of that one word called trust. So now I want you all to think, நம்ம எல்லாருமே entrepreneurs-ஆ இருக்கோம், நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு டீலர்ஸ் இருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க, சப்ளையர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லார்கிட்டையும் நம்ம எப்படி ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்றோம்? Do you have any story to share? How are you building trust with your customer? நீங்க என்ன கிரியேட்டிவா ஆஃபர் பண்றீங்க உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு டு பில்ட் ட்ரஸ்ட்? Any responses? Yes, Dr. Venkatesh Babu. Can we unmute Dr. Venkatesh Babu, please? Yeah, just. Thank you. Yeah, Thank you I've very much. unmuted. Yeah, நாங்க என்ன பண்ணோம்னா மேம், நாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போற சமயத்துல கொஞ்சம் வந்து பிகாஸ் த மெடிக்கல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி, அது வந்து மெடிசன்ஸ்லாம் ரொம்ப காஸ்ட், அந்த ஒரு 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 மக்கள் மனசுல ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணோம், இதே மாதிரி வந்து பப்ளிக் பிளேசஸ்ல வந்து வி ஸ்டார்டட் டூயிங் ஃப்ரீ பிபி அண்ட் வெயிட் வந்து பாக்குறத வந்து வி மேட் இட் சோ கஸ்டமரி எவ்ரி டே வந்து அட் த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்ல.
then public places. So a lot of goodwill has developed because of this one gesture. I think somebody good soul like you guided long back. So I want to share it here. Thank you. That is very interesting, Dr. Venkatesh Babu. Thank you so much for sharing. Chat box la, we are finding some responses. Mr. Lokanathan says, we are sending live working stage photos. Fantastic. Money back guarantee, right time delivery. We take care of your machine as our machine. One gentleman, Mr. Subramaniam, I disclose what is my expense ratio and value. So you are a financial planner. Fantastic. Very nice. So in the carrot meter, I'll come back to you. I want all of you to see one video. நான் வந்து the chatல நான் அந்த லிங்க் போடுறேன். நீங்க எல்லாருமே மியூட்ல இருந்து உங்களால அந்த just see that video. It's a very beautiful video. Tanishq carrot meter launch பண்ணி அதை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. It's just an advertisement. Just a minute. Let me see if I can. In the Can we meantime, share, ma'am? Dr. Arvind wants to say something. Okay. Dr. Arvind, please go ahead. Sir, good evening, sir. Dr. Arvind speaking from Kanchipuram. Dr. Venkatesh Babu sir சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் எங்களுக்கு ஃபார்மசி ஓனா வச்சிருக்கும் போது மெடிசன்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல மெடிசன்ஸ் வாங்க வராத போது நாங்கள் வித்தவுட் சார்ஜிங் எனி திங் அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸை எடுத்து போய் எங்க ஸ்டாஃப் மூலியமா டெலிவரி பண்ணோம். ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ரெண்டாவது எங்க பேஷண்ட்ஸ்ல பீங் அ டயபெட்டாலஜிஸ்ட் எங்க பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தி பெஸ்ட் பேஷண்ட் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு அவங்கள போட்டோ எடுத்து அவங்களுடைய A1C வேல்யூஸை போட்டு இவங்க பெஸ்டா சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அவங்களோட சர்டிபிகேட் கொடுத்தோம். அதை வந்து அவங்களும் வித் தேர் பர்மிஷன் நாங்க வந்து சோசியல் மீடியால கொடுத்து பண்ணோம். அதுக்கு பேஷண்ட் கிட்ட ரொம்ப அதிகமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரவேற்பு இருந்துச்சு. பேஷண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க, சார் எனக்கு எந்த யாருமே எனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்ததே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே ரூரல் ஏரியால இருந்து வரதுனால எனக்கு சர்டிபிகேட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் லைஃப்ல நான் ஒரு சர்டிபிகேட்னு ஒன்று வாங்குறேன். எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுனாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்ஷனா பண்ணும்போது அவங்க ட்ரஸ்ட் வருது. அதுல இல்லாம வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பாண்டிங் மோர் தென் ட்ரஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரா ஒரு பாண்டிங் வருதுங்க சார். தேங்க்யூ. Thank you for sharing that. Very interesting. And I think நிறைய பேர் அதுல இருந்து கத்துருப்பாங்க. Thank you. நான் chat boxல அந்த வீடியோ லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். I want you to all please click on that YouTube video. அதை மட்டும் பார்த்துட்டு please tell me what you think. Carrot meter எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது it's an advertisement. ஜெமிக்கு வாங்கணும்னா குமார் ஷாப்லயே வாங்கிருக்கலாம். அங்கேயும் கம்மி ரேட்ல தான் கிடைக்கும். Mute please. எனக்கு மேக்கிங் சார்ஜஸ் கூட போட மாட்டாங்க. Thank you. இது என்னதுப்பா? இது கேரட் மீட்டர் மேம். கோல்ட் பியூரிட்டி செக் Can we பண்ணிருக்கேன். share from our? Can we go on mute இத everyone? செக் பண்ணுங்க பாப்போம். ஷூர் மேம். இது 18 கேரட் தான். சில சமயம் மலிவானது கூட விலை அதிகமா தோணுது இல்ல? Ma'am, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா மேடம் அந்த யூடியூப் வீடியோ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா? நீங்க பண்ணலாம். இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் if it's not okay for others அது எப்படி வரும் தெரியல. You can just ask others. Okay. Have we all seen it? எல்லாராலையும் பார்க்க முடிஞ்சதுங்களா? இல்லாட்டி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமா? You're able to see? Okay, fantastic. Thank you, Mr. Manoj. Everyone has seen it. So, அங்க பாருங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஃபேமிலிக்கு கோல்ட்ஸ்மித் மேல ட்ரஸ்ட் இருக்கு. And how that trust was shaken in just a few seconds. அது வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா எடுத்திருக்காங்க. இதுதான் நடந்தது. And so அந்த சமயத்துல a person is cheated, a person is disappointed. அந்த ஊண்டுக்கு ஆறுதலா தனிஷ்க் எப்படி மருந்து போட்டாங்கன்னா, நீங்க உங்களோட பழைய கோல்ட கொடுங்க,
எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் பே பண்ணா போறோம், நான் உங்களுக்கு பியூர் கோல்டு தரேன். ஸோ ஒன் வெரி பியூட்டிஃபுல் லெசன் தனிஷ்கோட ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம்னா, ஹவு கேன் ஐ பில்ட் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர். என்னோட ப்ராடக்ட் மூலமா மட்டும்தான் நான் பில்ட் பண்ண முடியாது. ப்ராடக்ட் மீறி என்னோட கஸ்டமருக்கு நான் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ் பண்ணலாம், என்ன வேல்யூ ஆட் நான் பண்ணலாம், என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணினா கஸ்டமர் என்கிட்ட வருவாங்க. கஸ்டமர் வந்தா மட்டும் போறாது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் a கிரேட் லெசன். நம்ம வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் லீட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம். அந்த கஸ்டமர் வந்த உடனே நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃபுல் ப்ராடக்டோ சர்வீசஸ் பத்தியோ பேச நமக்கு டைம் இருக்காது. கஸ்டமர் அவசரப்படுவாங்க, சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்படிம்பாங்க. இப்ப தனிஷ்க பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் ஸ்டோருக்கு வந்தாங்க. Now Tanishq has the time to explain their product and service to the customer. So கஸ்டமரை மட்டும் நான் உள்ள கொண்டு வரல, அந்த கஸ்டமருக்கு இருக்கிற எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் நான் கொடுக்கறேன். அந்த எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் நான் கொடுக்கறதுனால கஸ்டமர் வந்து எனக்கு டைம் கொடுக்கறாங்க. அந்த டைம்ல நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ பத்தி நான் பேசுறேன். நான் வந்து கோல்டு கொடுக்கறேன். அதனால கஸ்டமருக்கு என் மேல நம்பிக்கை வருது. நம்பிக்கை வரதுனால அந்த கஸ்டமர் போய் இன்னும் ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட என்னோட ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் பத்தி சொல்றாங்க. இன்னொரு ஒரு 10 பேர் வராங்க. So this is how the cycle of trust worked with Tanishq. So ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருமே நம்ம சிந்திக்க வேணுங்கிறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷன்லயும் ஒரு லெவல் ஹெட்டடா உட்கார்ந்து யோசிச்சு ஒரு கிரியேட்டிவான சொல்யூஷன் ஒருத்தரால கொண்டு வர முடியும்னா, அதுக்கு வந்து நெவர் கிவ் அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் ரொம்ப தேவை ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். வி ஆல் நோ தட். ரெசிலியன்ஸ், கஸ்டமர்ஸ் என் ப்ராடக்ட் பிடிக்கல, நான் ஒரு ஃபெயிலியரா இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் நான் இந்த பிசினஸ்ல தான் இருப்பேன், நான் இந்த கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட தான் நான் வந்து பிசினஸ் நடத்த போறேன், பட் வாட் எல்ஸ் கேன் ஐ கிவ்? தட் இஸ் ரெசிலியன்ஸ், தட் இஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. சோ நீங்க எல்லாருமே ரீட்டைல் ஸ்டோர்ல ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க. நானும் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை நான் ஷேர் பண்ண போறேன். and we will see how we can link it with the Tanishq story. ரொம்ப நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் பெங்களூர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கோரமங்கலா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன உடுப்பி ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது. உடுப்பி உபஹார் அப்படிங்கறது அந்த ரெஸ்டாரண்டோட பேரு. அங்க வந்து காலையில இட்லி வடை காஃபி நான் தினமும் அங்கதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன். அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த காஃபி, அந்த இட்லி வடை சாப்பிட்டுட்டு காஃபி குடிச்சு தான் என்னோட கம்பெனிக்கு நான் போவேன். ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப் சர்வீஸ். நீங்க உள்ள போய் கேஷியர் கிட்ட பைசா கொடுத்துட்டு அவர் ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாரு. அதை எடுத்துட்டு கிச்சன் பக்கத்துல ஒரு மேடை இருக்கும், அங்க வச்சோம்னா அவங்க வந்து ஐட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க, நம்ம எடுத்துட்டு போய் வெளியில போய் சாப்பிடணும். இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் பிளேஸ். ஸோ அப்படி அங்க போகும்போது அவங்க எப்போதுமே தண்ணியா ஒரு தேங்காய் சட்னி கொடுப்பாங்க. ஆனா ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன், கெட்டி சட்னி ஒரு கப்ல அழகா வச்சிருந்தாங்க. சோ அந்த பையன் கிட்ட நான் சொன்னேன், எனக்கு கெட்டி சட்னி வேணும் அப்படின்னு. அந்த பையனும் அந்த ஒரு கப்பு கொடுத்தாரு. சோ நெக்ஸ்ட் டே நான் போனேன், நான் திருப்பி சொன்னேன், எனக்கு கெட்டி சட்னி தான் வேணும், எனக்கு இந்த வாட்டரி சட்னி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் மறுபடியும் எனக்கு கெட்டி சட்னி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் நான் டெய்லி போகும்போது நான் கேஷியர் கிட்ட பைசா குடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பிளேட்ல இட்லி வடை சாம்பார் அண்ட் கெட்டி சட்னி எனக்கு ரெடியா அவர் வச்சிருப்பாரு. நான் அவரை பார்க்க மாட்டேன், அவர் என்ன பார்க்க மாட்டாரு. ஆனா நான் வருது அவருக்கு தெரியும், அவர் எடுத்து வைப்பாரு. ஸோ திஸ் வெண்ட் ஆன் ஃபார் அ ஃபியூ மந்த்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து லண்டனுக்கு போயிட்டேன். நிறைய மாசம், ஐ திங்க் அபவுட் ஒரு 7-8 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் பெங்களூருக்கு வந்தப்போ என் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு நான் சொன்னேன், நம்ம இந்த ஹோட்டலுக்கு போலாம், எனக்கு திருப்பி எனக்கு அதே இட்லி வடை சாம்பார் சாப்பிடணும் போல இருக்கு, லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு போனேன். திஸ் இஸ் அபவுட் ஆஃப்டர் 7-8 மந்த்ஸ். ஸோ அங்க ஹோட்டலுக்கு என்டர் பண்ணும்போது நான் கேஷியர் கிட்ட 2 பிளேட்டுக்கு நான் வந்து பைசா கொடுத்தேன். கேஷியர் எனக்கு 2 டோக்கன் கொடுத்தாரு. நான் அந்த மேடைக்கு போகும்போது 2 பிளேட் இருந்தது. ஒரு பிளேட்ல இட்லி வடை சாம்பார் வாட்டரியா ஒரு சட்னி இருந்தது, இன்னொரு பிளேட்ல இட்லி வடை சாம்பார் கெட்டியா ஒரு கப்பு சட்னி இருந்தது. அண்ட் திஸ் வாஸ் ஆஃப்டர் 8 months. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து ஐ வாஸ் லிட்ரலி ஸ்மைலிங். அண்ட் நான் வந்து ஐ லுக்ட் அப் அட் தட் பாய். அந்த பையன் பாட்டுக்கு வேற வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. He didn't even look at me. So this is customer experience. This is trust. So அந்த சமயத்துல வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பத்தி நான் பல ஃபோரம்ஸ்ல நான் பேசியிருக்கேன். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட், பட் என்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க.
எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் அவங்களுடைய சொந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஆனா எப்படி அந்த பையன் ஒவ்வொரு கஸ்டமருடைய டேஸ்ட் ஆர் ப்ரிஃபரன்ஸ மனசுல வச்சுட்டு 7-8 மாசத்துக்கு அப்புறமும் ஒரு ரிமைண்டர் இல்லாம if a person is able to serve, that is passion at work. And that is exactly what Tanishq did. That is what Mr. Zersex Desai also did. When McKinsey asked them, can you tell me why we should not close the jewelry business? அவர் எடுத்த முடிவு, his passion, his resilience, his grit and his determination. No, we will not close the jewelry business. We will go ahead. அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்த்தாலும் அந்த that 1 second of problem solving and decision making and resilience turned around the company, and today we see that Titan is a market leader. Tanishq அப்படின்னு சொன்னாலே நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். தனிஷ்க்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருது? நம்ம எல்லாருமே ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டோம். And lot of us said trust. So now my question for everyone is, this is a self-reflection question. You can choose to answer. நீங்க ஆன்சர் பண்ணாமலேயும் இருக்கலாம். ஆனா நீங்க இது கண்டிப்பா ஒரு பேப்பர்ல நீங்க எழுதி நீங்க அதை பார்க்கணும். On a scale of 1 to 10, ஒரு ஸ்கேல் வரைஞ்சுக்கோங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு உங்க மேல எந்த அளவு ட்ரஸ்ட் இருக்கு? 1 பீயிங் ட்ரஸ்டே கிடையாது, 5 பீயிங் ஆவரேஜா இருக்கு, 10 பீயிங் என் கஸ்டமர்ஸ் என் மேல முழு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. What is your number? You don't have to share. இது வந்து ஒரு personal self reflection question. வேணா ஷேர் பண்ணலாம், but it is not compulsory. உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு உங்க மேல எந்த அளவு நம்பிக்கை இருக்கு? 1 to 10ல நீங்க என்ன ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க? Okay, nice to see a lot of numbers. 8 9 எழுதினவங்க 10 அப்படின்னு ரீச் பண்றதுக்கு என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க? என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? என்ன இன்னோவேஷன் ஆர் கிரியேட்டிவா என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வர போறீங்க? This you can answer. I'll open it to everyone. உங்க பிசினஸ்ல உங்க காம்படிட்டர் செய்யாத கிரியேட்டிவான ஒரு விஷயத்தை நீங்க என்ன செய்றீங்க? Do you want to share it? You can share it now. Anyone? Yes, Mr. Gopi. Can we unmute Mr. Gopi, please? Okay, I can do it. Mr. Gopi, you are muted. Yeah, thanks for. Yes, ma'am. So I'm into plastic injection molding machines under projects. Now I'm giving to customers 24/7 phone support. So I'm planning to start on service telecall 24/7. There's no other company is doing this one. Thank you. Thank you for that. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, I will unmute Mr. Mohammed Ashik. ஹலோ Yes, please. மேடம், என் பேர் முகமது ஆஷிக். நான் சென்னை 1ல இருந்து பேசுறேன். ஓகே, நான் சூப்பர் மார்க்கெட் கன்சல்டன்ட். ஓகேங்களா. நான் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 195 ஸ்டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எவ்வளோ எதுனா கொடுத்தாலும் தெர் வில் பி a சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஹியூஜா இருக்கும். ஆனா பட் வாட் வி கிவ் அ சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலுக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல அவங்க தேவைன்னு நினைப்பாங்க அதெல்லாம், ஆனா அது தேவை இருக்காது. கன்சல்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தேவை இருக்காது. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும்போது இவர் இது பண்ணாம விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன வருத்தம் எப்பவுமே இருக்கும். ஓகேங்களா. அதனாலதான் நான் 8.5ன்னு என்னோட கன்சல்டிங் வந்து நான் கொடுத்தேன். பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ கீப் மை கஸ்டமர் அஸ் அ ஃப்ரெண்டு தான். நான் கிளைண்ட்னு சொல்லவே மாட்டேன். என் கஸ்டமர் எந்த கஸ்டமருக்கு ஃபோன் அடிச்சு பேசினாலும் முகமது வில் பி த ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா. அப்படிதான் வந்து நேம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு கன்சல்டிங்ல. ஸோ Thank you. இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து 10 நீங்க கேக்குறீங்க. இட் இஸ் Yes, on a scale of 10, but thank you for sharing your thoughts, Mr. Mohammed. I will now unmute Dr. Arvind.
மேம் அகைன் குட் ஈவினிங். அகைன் என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்டர்லி வாக் பண்ணுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிக் வந்து கண்ட்ரோல்டு வந்து சப் ஆப்டிமல் கண்ட்ரோலா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு 8% இருக்கும். நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த லெவல் அச்சீவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே மே லேண்ட் இன் டு தி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அந்த திஸ் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரிவென்ட் த காம்ப்ளிகேஷன். அதுதான் என்னுடைய மொத்த இதுவுமே. ஸோ என்ன யோசனை பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணணும்னா பிஆர்எம், பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஸோ ஐ வில் செலக்ட் த பேஷண்ட் ஓவரால் அண்டர் கண்ட்ரோல், புவர் கண்ட்ரோல். பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடுறோம். புவர் கண்ட்ரோல் பண்ற பேஷண்ட்ஸ் நம்ம பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் இல்லையா? தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃப் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து 1 month ப்ரோக்ராம் இல்ல 3 months 6 months அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி நீங்க எத்தனை முறை நடந்தீங்க, என்ன ஃபுட்டு எப்படி எடுக்க முடியுது, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, தென் நீங்க உங்களால மெடிசன்ஸ் கரெக்டா எடுத்தீங்களா, either the patient இல்ல பேஷண்டோடைய அட்டண்டர்ஸ், மேபி சன், எனி ஒன், ஸ்பௌஸ், யாராவனா இருக்கு, அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்க லெவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏவன்சிய 7க்கு கீழே கொண்டு வரணும்ன்றதுதான் எங்களுடைய டார்கெட்டா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல நாங்க அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம என்ன பேசுறோம் என்ன பண்றோம் எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ, ஆட் ஆன் சர்வீஸ் தான், இட்ஸ் நாட் சார்ஜபிள் அட் ஆல். நாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஸ்டாஃப் போட்டு அவங்களுக்கு டெய்லி வந்ததுமே கால் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நான் எந்த பேஷண்ட்டை நோட் பண்ணி கொடுக்குறோம், புவரா இருக்காங்களோ அவங்க நீங்க போய் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு கால் வரும், இது பேசிடுங்க, அவ்வளவுதான். அந்த டைம் இதுதான் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் மேடம். Thank you. That's very creative, Dr. Arvind. Will be of great value. Thank you. So I have one slide to share. இது நம்மளால பார்க்க முடியுதா? Consumer behavior அப்படின்னு. இந்த ஸ்லைட்ல நம்மளுடைய ப்ராடக்ட வந்து இந்த 3 பாக்ஸ்க்குள்ள எந்த பாக்ஸ்ல நம்ம போட முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க தான் சொல்ல முடியும். அதாவது நம்மளுடைய நம்ம வந்து இப்போ நம்ம சோப்பு விற்கிறோம்னா that will become routine response behavior. கன்சியூமர் வந்து அது ரொட்டீனா வாங்குவாங்க, that is routine. சோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய டிசிஷன் மேக்கிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாசம் வெள்ளை சோப் வாங்குறேன்னா அடுத்த மாசம் நான் பிங்க் சோப் வாங்குவேன், அதுக்கு அடுத்த மாசம் நான் கிரீன் சோப் வாங்குவேன். that is routine behavior. ரெண்டாவது லிமிட்டெட் டிசிஷன் மேக்கிங், அவ்வளவா ரொட்டீனா இருக்காது, பட் மேபி ஒன்ஸ் இன் 3-4 months நான் வாங்குவேன். ஸோ மேபி ஐ வில் லுக் ஃபார் 3-4 ஆப்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பொருளை வாங்குவேன். எக்ஸ்டென்சிவ் டிசிஷன் மேக்கிங், நான் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போறேன், ஒன்ஸ் a year I will go on a vacation. அதுக்கு நான் வந்து 10 வெப்சைட்ஸ் 10 டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ட பேசுவேன். ஃபிளைட் டிக்கெட்டா, ட்ரெயின் டிக்கெட்டா, ரோட் டிராவலா, இந்த மாதிரி நான் நிறைய எக்ஸ்டென்சிவா ஐ வில் மேக் டிசிஷன்ஸ். ஸோ உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வந்து இஸ் இட் a routine ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும், இல்ல லிமிட்டெட் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ், ஆர் இஸ் இட் சம்திங் விச் வில் ரிக்வயர் எக்ஸ்டென்சிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்? யூ ஹாவ் டு மேப் இட். ஸோ அதுக்கு கீழே லெஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் மோர் இன்வால்வ்மெண்ட். ஒரு சோப்பு வாங்க போறேன்னா நான் இமோஷனலா மென்டலா அவ்வளோ இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாம we may just buy இல்லையா? அதே இது நான் ஒரு கோல்டு வாங்க போறேன், நான் ஒரு வெக்கேஷன் போறேன், நான் யூரோப் டூர் போறேன்னா my involvement in the purchase will be more. So உங்களோட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டென்சிவ் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ நீங்களே ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு சாக்லேட் ரொட்டீன் ரெஸ்பான்ஸ், நான் வந்து என்னோட காரை நான் சர்வீஸ்க்கு கொடுக்க போறேன், லிமிட்டெட் டிசிஷன் மேக்கிங். உங்களோட ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் எந்த பாக்ஸ்ல விழும்? பாக்ஸ் 1, 2 or 3? Can you give your response in the chat box, please? 1, 2 or 3. Where do your products or services fall? Okay, very interesting. So நம்மளுடைய குரூப்ல we have everyone 1, 2 and 3. Fantastic. Okay, so அந்த கீழே வந்து that is very important for us. நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸோட லெஸ் இன்வால்வ்டா இருக்காங்களா, லிமிட்டடா இன்வால்வ்டா இருக்காங்களா, இல்ல டிசிஷன் மேக்கிங்ல அதே கம்ப்ளீட்லி இன்வால்வ். So look at that.
ஸோ ஒரு ரொட்டீன் ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது நான் ஒரு சோப் வாங்க போறேன்னா எனக்கு வந்து அவ்வளவா இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேண்டாம். வெரஸ் நான் ஒரு வெக்கேஷனோ ஒரு கோல்டு வாங்க போறேன்னா ஐ நீட் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்க போறேன்னா ஐ நீட் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். கார் வாங்க போறேன்னா ஐ நீட் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் நீங்க கஸ்டமருக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது உங்க கஸ்டமருக்கு கம்மியான அளவு இன்ஃபர்மேஷன் போருமா இல்ல மிக ஜாஸ்தியா இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா? Is your product low value? Low value na I'm only talking about price, not the value of your product. That is it a high value product or is it a low value product? So in the box நான் எது கொடுத்திருக்கேன்னா இந்த பாக்ஸை பார்த்துட்டு நம்பர் 1 நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் எந்த பாக்ஸ்ல ஃபிட் பண்றாங்க, நம்பர் 2 நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எந்த அளவுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, நம்பர் 3 நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படிங்கறது இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப அழகா சொல்லும். So now I have a question for all of you. Tanishq பொறுத்த வரைக்கும் we all agree that it was a extensive decision making process. So ஒரு கோல்ட் வாங்குறோம்னா நம்ம வந்து unless people are super rich and கோல்டே அவங்களுக்கு வந்து ரொட்டீனா வாங்குற மாதிரி இருக்கு, அவங்கள எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி ஜென்ரலி நார்மல் இந்தியன் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் கோல்டு வாங்குறது வந்து will be extensive decision making. தட் இஸ் நான் இன்னைக்கு கோல்டு வாங்கணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சா நான் இன்னைக்கே போய் வாங்க மாட்டேன். 10 இடத்துல விசாரிச்சு மேக்கிங் சார்ஜ் எவ்வளோ, கோல்டு பிரைஸ், மேக்கிங் சார்ஜ் எந்த கடையில கம்மியா கொடுக்குறாங்க, அதனோட குவாலிட்டி என்ன, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டு எக்ஸ்டென்சிவா நான் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் நான் வந்து அண்டர்கோ பண்ணிட்டு தான் நான் கோல்டு வாங்குவேன். So what did Tanishq do? இது வந்து அவங்க just look at it. கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்க, நம்ம பார்த்தோம், தேவர் அந்த கேரட் மீட்டர்ல பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து என்னோட கோல்டு பியூரா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது. ஆன் தி ஸ்பாட் Tanishq enabled them to make decisions. Do you see that? Though it is a high value product, on the spot Tanishq gave a situation where don't worry, make a decision now, we will give you gold. So என்ன ஒரு ஹை வேல்யூ ப்ராடக்டா இருந்தாலும் எக்ஸ்டென்சிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு பொருளையும் ஆன் த ஸ்பாட்டா நான் என்னுடைய கஸ்டமரை ஐ ஹெல்ப் த கஸ்டமர் டு மேக் அ டிசிஷன் அண்ட் தட்ஸ் வாட் Tanishq did. ஸோ Tanishqோடைய ஃபுல் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம்னா இட் கேம் ஃப்ரம் அ வெரி பிக் கார்பரேட் ஹவுஸ். ஆனாலும் கஸ்டமருடைய மைண்ட் செட், இந்தியன் கஸ்டமருடைய சோஷியல் ஆர் கல்ச்சரல் ப்ரிஃபரன்சஸ் புரிஞ்சுக்காம ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங்க வேற மாதிரி செஞ்சாங்க. பட் despite that they learned from failures, they failed but they did not give up. There was a lot of determination, lot of grit, lot of problem solving. நான் ஏன் தப்பு செஞ்சேன், என்னோட ப்ராடக்ட் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு ரிசர்ச்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்த உடனே மனசு உடையாம இந்த ரிசல்ட்ஸை நான் எப்படி how will I turn it around, என்னோட ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் மீறி can I give something that's of value to my customer, என்னோட காம்படிட்டர் கிட்ட இருந்து என்னோட கஸ்டமரை என்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்து how will I build trust. என் கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப இந்த கஸ்டமர் டேக்ஸ் a lot of time for decision making. அந்த சமயத்திலேயே how can I help my customer make a decision, and most importantly genuine-ஆ, moral-ஆ, ethical-ஆ, legal-ஆ how do I conduct business. This is the story of Tanishq. So Tanishqோட ஸ்டோரி பார்க்கும்போது மிக முக்கியமானது எத்திக்கலா என்னோட கஸ்டமரை எப்படி நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன் and how do I ensure I build trust. So my question to all of us is, நம்ம டெய்லி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசுறோம், நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம், நம்ம சர்வீசஸை கொடுக்குறோம், பட் இன்னோவேஷன்ல how much are we investing? இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டிக்காகவே நம்ம யாராவது வச்சிருக்கோமா நம்ம கம்பெனில? ஆர் வி கோயிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் ரிசர்ச்? நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம மார்க்கெட் சர்வே மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமா, இல்ல சோசியல் மீடியால நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோமா, நம்மளாவே ஒரு மிஸ்ட்ரி கஸ்டமரா நம்மளுடைய கம்பெனிக்குள்ளேயே வந்து நம்ம கம்பெனிக்காரங்க எப்படி கஸ்டமர்ஸை ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோமா? So these are all questions which Tanishq can raise.
Mr. Rajesh Kumar, you've raised your hand. I will unmute you. Hello, Yes. ma'am. Can you hear me? Okay. Okay. நானும் ஒரு ஜுவல்லரி. ஓகே, ஜுவல்லர் ஃபர்ஸ்ட். Yes. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாடா வந்து தனிஷ்க் வந்து லான்ச் பண்றாங்க 18 கேரட். ஓகே. ஸோ 18 கேரட்டை லான்ச் பண்ணிட்டு இப்போ நமக்கு அந்த 18 கேரட்டுக்கு ஏன் 18 கேரட் டு 22 கேரட் போனாங்க அப்படிங்கிற ரெசல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து அவங்களோட சக்சஸ் ஸ்டோரி இதுதான் சொல்றீங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று வந்து சொல்ல விரும்புறேன். என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய மார்க்கெட், நம்மளுடைய இந்தியன் மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, கோல்டு மார்க்கெட் ஒரு பர்டிகுலர் இவங்க வந்து அந்த கேரட் மிஷின் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய அந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் இருக்குல்ல மேம், அது நம்ம கிட்ட இருந்த டெக்னாலஜி வந்து சில்வர் வந்து 1%, காப்பர் வந்து 75, அதாவது 1:75 அந்த ரேஷியோல அலாய் ஒரு மெட்டல் கிரியேட் பண்ணி தான் அந்த ஜுவல்ஸ் வந்து மேக் பண்றத வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அது பண்ணும்போது நிச்சயமா வந்து அந்த மெல்டிங்ல வந்து அந்த ஜாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சில்வர் நம்ம ஆட் பண்றோம்ல, அந்த சில்வர் வந்து போகாது. ஒன்று. செகண்ட், நம்ம அடுத்த நம்ம வெர்ஷன் தான் என்னது, கேடிஎம். அதாவது கேடிஎம்ங்கிறது கேடினியம்ங்கிற ஒரு கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ அதை வந்து கோல்டு வந்து 1:1, அதாவது 1 கிராமுக்கு 100 மில்லியன் சேர்த்து பண்ணது, அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா கொடுத்துச்சு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் 916. இப்போ என்னோட கொஸ்டின் வந்து, இந்த தனிஷ்க்கு சொல்றாங்கல்ல, என்னோட கேரட் மீட்டர்ல வந்து மற்ற கோல்டையும் என் கோல்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கன்னு, இது எத்தனை நாளைக்கு அவங்களுக்கு நீடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் இப்போ எல்லா மார்க்கெட்ல எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படி 916 HUID வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட் இன்னும் எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நான் இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றது, தனிஷ்க்கு வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் நான் வந்து கேரட் மீட்டர் வச்சு நான் சக்சஸா பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்போது, எத்தனை ஸ்டோர்ல வந்து அவங்களுக்கு இந்த கேரட் மீட்டரை அவங்க வந்து வெளியே டிஸ்பிளேலயே வைக்காம, கேரட் மீட்டரே அவங்க காமிக்காம பண்றாங்க? அது வந்து அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 or 4 ஸ்டோர் சொல்ல முடியும் அவங்க கேரட் மீட்டரே வந்து வெளியே வைக்கிறது இல்லை. பிகாஸ் ரீசன் இருக்கு, அந்த லோக்கல் மார்க்கெட்ல அங்க வந்து அவங்க காம்படிட்டர் வந்து ஈவன் சாதா 90, அதாவது 22 கேரட், அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி 1920 கேரட் தான் வரும். அப்படி இருக்கும்போதே அவங்க சில ப்ராடக்டை ஈக்குவல் டு 916 கேடிஎம் கொடுத்த ஷாப்ஸ் இருக்குது அதே ஏரியால. சேம் தனிஷ் நாட் அந்த டிஸ்பிளேலயோ இல்ல வந்து அந்த கேரட் மீட்டர், ஏன்னா அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காம்படிட்டர் வந்து பெஸ்டா கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அந்த இடத்துல இன்னும் வந்து கேரட் மீட்டரையே எங்க பிஹைண்ட் தி, அதாவது கஸ்டமர்கிட்ட காமிக்காமலே நான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2-3 ஸ்டோர் சொல்ல முடியும். ஸோ நான் என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இதை வந்து நீங்க எந்த வகையில, நான் என்னோட இது வந்து எப்படி பாக்குறேன்னா, இது வந்து ஒரு அறியாமைய, அதாவது எஜுகேட் பண்ற மாதிரி மக்களை கவர்ந்தாங்க. அது வந்து ஒரு டெக்னிக் தான் சொல்லுவேன். பட் தே ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட். இதுல தான் நான் கன்ஃபார்மா கேரண்டியா சொல்ல முடியும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ரேஷியோ, என்னென்ன ரேஷியோல செஞ்சாங்க, எப்படி செஞ்சாங்க, அதுல வந்து கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி கோல்ட் ஸ்மித் வந்து வேலை பார்த்தாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா கரெக்டா பண்றவங்க லோக்கல் மார்க்கெட் நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த கேரட் மீட்டர் வச்சு தான் க்ரோத் ஆனாங்க அப்படின்னா, கேரட் மீட்டர் அவங்க வந்து கேரட் மீட்டர் வச்சு எத்தனையோ கடையில கேரட் மீட்டர் வெளியே காமிக்காம இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? குட் கொஸ்டின் மிஸ்டர் ராஜேஷ். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு I'll explain that with an example which one of the members told us. இப்போ அந்த ஹர்ஷ் ஃபுட்ஸ் பத்தி ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, அவர் வந்து ராத்திரி நான் பொருளை கடையில விட்டுட்டு போனேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு டெலிவரி பாய் வந்து கொடுத்தாரு, இனிமே ஐ ஆல்வேஸ் பை ஒன்லி இன் தட் ஸ்டோர். ஸோ ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சம்பவத்து மூலமா ட்ரஸ்ட் வந்து உருவாக்க முடியாது. கன்சிஸ்டன்டா நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மீட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை எக்ஸீட் பண்ணினாதான் ட்ரஸ்ட்ங்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு கொண்டு போகலாம். எஸ்பெஷலி வித் அ ப்ராடக்ட் லைக் கோல்ட் ஆர் லெட்ஸ் சே ஈவன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம 5 வாட்டி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறோம், 4 வாட்டி சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு, ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபுட் பாய்சனிங் வந்ததுன்னா நம்ம அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பக்கமே போக மாட்டோம் இல்லையா? அந்த 4 வாட்டி நமக்கு நடந்த நல்ல விஷயத்த மறந்து இந்த ஒரு வாட்டி நடந்த ஃபுட் பாய்சனிங்க மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம். தனிஷ்கோட கேரட் மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இனோவேஷன் வந்து இட் டிட் நாட் ஹேப்பன் நவ். நான் சொல்றது வந்து 90s அண்ட் early 2000s நடந்தது. நம்ம வந்து இப்போ 2024ல இருக்கோம்.
ஆல்மோஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயாச்சு கேரட் மீட்டரை லான்ச் பண்ணி. 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் இஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கோயிங் பேக் டு தனிஷ்க், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் த கேரட் மீட்டர். நான் அந்த கடையில கோல்டு வாங்கினேன், ஐ எம் ஹாப்பி, இட் இஸ் பியோர். எனக்கு மறுபடியும் 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 அங்க ஒவ்வொரு முறை நான் போகும்போது என்னோட ட்ரஸ்ட் அதிகமா இருக்கு, அதனால்தான் நான் வாங்குறேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலுமே நீங்க பாருங்க, நீங்க ட்ரஸ்ட் இருந்தாதான் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போவீங்க. ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி வித் த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். சோ நீங்க இந்த 2-3 கடையில அவங்க கேரட் மீட்டர் வைக்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஐ do நாட் நோ அபவுட் த ஸ்டோர்ஸ், பட் ஒரே ஒரு கடையில கேரட் மீட்டர் வச்சுட்டு அவங்க இப்படி சக்சீட் ஆகல. தே ஹாவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் thousands and thousands of customers who have come in and tested not once, மறுபடியும் 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 they test. டாடா குரூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே டாடா குரூப் இஸ் known for its high sense of ethics and values. நம்ம எந்த டாடா பிசினஸ் எடுத்தாலுமே அவங்களுடைய எத்திக்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் தான் முதல்ல நம்ம கண்ணுக்கு படும், அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். தனிஷ்க் அப்படிங்கிறதும் இட்ஸ் a டாடா கம்பெனி. நீங்க ஃப்ரம் த டைம் யூ என்டர் த ஷோரூம், அட்லீஸ்ட் ஃபியூ இந்த கேஸ் ஸ்டடியை பத்தி யூனோ ரிசர்ச் பண்றதுக்காகவே ஐ வென்ட் டு a few தனிஷ் ஷோரூம்ஸ். நம்மள வெல்கம் பண்றதுல இருந்து the way they treat us, the kind of information that they give us is very different from the other stores. So to answer your question, 20 yearsக்கு நான் ஒரு ஜுவல்லர் மேல நான் மறுபடியும் போய் நான் ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கிறேன்னா, it is not because of one carat meter or one day's incident. It is I am doing business every day consistently with trust. That is the lesson we are taking from Tanishq. Every single business, every day, for every customer, நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் நீதிராஜன் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அதையுமே ஐ எம் யூசிங் இட் டு பில்ட் ட்ரஸ்ட் வித் மை கஸ்டமர். அதையுமே நான் ஜென்யூனா பண்றேன், ஏர்னஸ்டா பண்றேன். அண்ட் தட் இஸ் வை என்னோட கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் என் கூட இருக்காங்க. தட் இஸ் த கீ டேக் அவே ஃப்ரம் த தனிஷ்க் ஸ்டோரி. Mr. Shanmuga Sundaram கேட்டிருக்கீங்க, is it difficult to maintain carat meter in all jewelry shops? It is an expensive machine, so அதுக்கு ஒரு அளவுக்கு capital investment இருக்கும். I do not know about the other jewelers, but Tanishq பொறுத்த வரைக்கும் I read that it was imported from Germany and அது வந்து அவங்களுடைய ஷாப்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி they had kept it in their stores. Dear members, now we can go into the question and answer session. There are two ways. One, you can raise your hand or put it up in the chat box, whichever you are comfortable. We will have our Q&A session for the next 20 minutes. Sure. There is one question by Mr. Marimithu. For B2B, how to increase trust? People try to bring down the price. Absolutely fantastic question, Mr. Marimithu. B2B பொறுத்த வரைக்கும் the best way to build trust is to never give up. Now, I'm talking not only from experience, but having studied a lot of entrepreneurs. நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி கிட்ட போய் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸ் பத்தி விற்க போகும்போது பக்கத்திலேயே காம்படிட்டரும் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு. ஆர் அந்த கம்பெனி முதலாளியே நம்ம காம்படிட்டர் கிட்ட பேசியிருப்பாங்க அண்ட் தென் நம்ம கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. இஃப் வி ஆர் நியூ டு தி பிசினஸ், சில சமயம் நம்ம வந்து இந்த நெகோசியேஷனுக்குள்ள போலாம். ஆனா தி கீ இஸ் கன்சிஸ்டன்சி, நெவர் கிவ் அப். ஒரு சின்ன பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல எனக்கு வந்து ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை. நான் ஹெச்ஆர் பர்சனும் கிடையாது, எனக்கு சர்டிபிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நான் பல வருஷங்கள் கார்பரேட்ல மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டிங் பண்ணியிருக்கேன், ஐடி கன்சல்டிங் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எனக்கு பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே நம்ம வந்து இதுவே நம்ம ஒரு லைன் ஆஃப் பிசினஸ், எதுல நம்ம பேஷனேட்டா இருக்கோமோ அதையே நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனா நான் ஆண்டர்பிரினர் ஆனேன். ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீம் கம்பெனி இருந்தது, அந்த கம்பெனியை போய் அப்ரோச் பண்ணினேன். இந்த ஏரியாஸ்ல தான் நான் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படிங்கறது என்னோட கேட்டலாக் பத்தி பிரசன்டேஷன் பண்ணேன். பிரசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா போச்சு. அவங்க நிறைய குவெஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க, ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க. So I thought the discussion is going on well. This is during my early days. நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு just 3 மாசம் தான்.
ஸோ ப்ரெசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா போச்சு. எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருந்தது. வாவ், நம்ம 1 hour இந்த கம்பெனில ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இது நம்மளோட ட்ரீம் கம்பெனி அப்படின்னு. ஐ வாஸ் சோ என்தூசியாஸ்டிக். கடைசியில ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க த ஹெச்ஆர் லேடி. சிந்து, உங்களுக்கு இந்த லைன்ல எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைனிங்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க. 3 months அப்படின்னேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து உண்மையை சொல்லணும், என்னுடைய கேப்பபிலிட்டிய பார்த்துட்டு தான் என்னை என்கேஜ் பண்ணணுங்கிற ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது. 3 months அப்படின்னேன். ஓ, யூஆர் ஒன்லி 3 months ஓல்ட் இந்த பிசினஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமா, நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு 3 மாசம் தான் ஆகுது அப்படின்னேன். உடனே அந்த ரூம்ல there was pin drop silence. அவங்க ஒரு 3-4 பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஐ ரியலைஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து சரி 3 மாசம் தான் பிசினஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் ஷில் பி ஏபிள் டு டெலிவர் அப்படிங்கிற ஒரு முக பாவனை மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். we will contact you later அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ நெவர் ஹர்ட் ஃப்ரம் தெம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பல தடவை நான் ஃபோன் பண்ணேன், அவங்க ஃபோன் எடுக்கல. என்னோட இமெயில்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பினேன், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. பட் என்னோட மனசுல வந்து இது நம்ம கண்டிப்பா we have to win this business. ஸோ கன்சிஸ்டண்டா kept on working. பட் அதே சமயத்துல மற்ற கார்பரேட்ஸ்க்கும் சர்வீஸ் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. ஸோ ஸ்லோலி பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மெசேஜ் பரவி, ஐ திங்க் இட் டுக் மீ அபவுட் 1.5 years. அதே கம்பெனி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செலிப்ரேஷனுக்கு என்ன சீஃப் ஸ்பீக்கரா கூப்பிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டண்டா பல வருஷங்களுக்கு அந்த கம்பெனி எனக்கு பிசினஸ் கொடுத்தாங்க. த சேம் பர்சன் who told me that I will call you later, the same person who asked me, oh, only 3 months, அவங்களே என்னை கூப்பிட்டு we want to engage you அப்படின்னு சொல்லி பல தடவை அதே கம்பெனிக்கு நான் நிறைய செஷன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ B2B பிசினஸ்ல நம்பர் 1, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், you're all highly skilled entrepreneurs. நமக்கு முதல் டிஸ்கஷன்லயே we may not win the deal, பட் again and again அவங்க டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தாலும் நம்ம பர்சிஸ்ட் பண்ணி, give us a chance, பர்சிஸ்ட் பண்ணி நம்ம குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம, எவ்வளோ சின்ன வேல்யூ பிசினஸா இருந்தாலும் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரீட் திஸ் கஸ்டமர் as if இந்த கஸ்டமர் என்னுடைய மிக முக்கியமான கஸ்டமர் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோட if we are able to serve and we make the customer believe earnesta, genuine, wow, how are they treating me அப்படின்னு சொன்னா, it can help to build trust. It will take time, ஆனா the key is to never give up, go on and on and on. பட் அதே சமயத்துல நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு, இன்னும் என்னெல்லாம் கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம சப்ளை பண்றோங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டமருக்கு போனா இட் வில் ஹெல்ப் தெம் டு மேக் டிசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரெஸ்பான்ஸ். ஐ ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ. Correct. Honesty is a huge investment. Thank you, Mr. Shanmugasundaram. I agree. Honesta நம்ம பண்ணோம்னா it's very easy to gain trust. It will take time, but kandipa people will see us. Mr. Subramaniam, B2C, should I send a questionnaire? எனக்கு அந்த question புரியல. என்ன questionnaire பத்தி கேக்குறீங்க? I'll unmute you. Yeah. Subramaniam, can you elaborate on your question, please? மேடம் வணக்கம். நான் வந்து ஐ எம் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர். ஐ ஹாவ் நியர்லி 800 customers. இவங்கள்ட்ட நம்மளோட ட்ரஸ்ட்வர்த்தினஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கொஸ்டினர் அனுப்பணுமா? இஃப் அட் ஆல் எஸ், அதுக்கு ஃபார்மேட்ஸ் என்ன, அதுல நம்ம வைக்க வேண்டிய பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆஸ் யூ ரைட்லி செட், நான் முதல்லயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் சென்னையில ஒரு 1 crore கஸ்டமர். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது ஐ டிஸ்க்ளோஸ்டு டு ஹிம், சார் நீங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டைரக்ட்ல போட்டீங்கன்னா உங்களோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ 0.85%. ஏன் மூலமா நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா 1.5%. அந்த எக்ஸ்ட்ரா 75 பைசே வந்து யூ ஆர் கிவிங் டு மீ ஆஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ். இது தெரிஞ்சுட்டு நீங்க போடுங்க சார். இஃப் யூ வாண்ட் டைரக்ட்னு நீங்க டைரக்டா பேங்க்லயோ இல்லை டைரக்ட்லயோ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்பதான் அந்த கஸ்டமரே எனக்கு சொன்னாரு, நீ சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியுது இதுல டைரக்ட் ரெகுலர்னு ஒன்று இருக்குன்னு. ஐ வில் கோ வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாரு. திஸ் ஹேப்பன்ட் 7 years பேக்.
and the 1 crore customer, now I am holding 10 crores of him. Wow. Still I am working with him, ma'am. Fantastic. Thank you. I think your story will be a huge motivation for all of us. Questionnaire பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியன், உங்களுக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன். நீங்க எவ்வளவு questionnaires fill பண்ணுவீங்க? யாராவது கொடுத்தாங்களா? Will you like filling questionnaires? Okay, I'll unmute you. Yes. Madam? நீங்க வந்து எவ்வளவு questionnaires fill பண்ணுவீங்க கஸ்டமரா? உங்களுக்கு questionnaire fill பண்ண பிடிக்குமா? டைம் இருக்கா? ஒரு 3 to 5 இருந்தா at their free time ஒரு எஸ் ஆர் நோ அதுல ஒரு 3 to 5 இருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம். கடைசியில ரிமார்க்ஸ் மட்டும் ஒரு காலம் 6th காலமா வேணும்னா கொடுக்கலாம் மேடம். ஓகே. சோ questionnaire பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம், நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்க வந்து எம்ப்ளாயி அண்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சனை மெஷர் பண்றோம். எங்க ரிசர்ச் மூலமா நாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா, கஸ்டமர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட்டு வெளில போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து அந்த questionnaire ஃபில் பண்ற வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஆன்லைன் பேங்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க பேங்கிங் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க வேற வேலைக்கு போயிட்டீங்க. 1 டேக்கு அப்புறம் அந்த பேங்க் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி ஒரு இமெயில் அனுப்பினா most likely you will not answer that email. எங்க சர்வீஸ் நீங்க வந்து அதை இக்னோர் பண்ணிடுவீங்க. சோ கஸ்டமர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விட்டு வெளில போயிட்டாங்கன்னா it is very difficult to get a response. ஆனா கஸ்டமர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ளேயே இருக்காங்கன்னா you can get a response. சோ இதை எப்படி நம்ம அந்த ரெஸ்பான்ஸை கொண்டு வர வைக்கணும்னா, டைரக்டா உங்களுக்கு என்னோட சர்வீஸ் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஐயோ இவருக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குமா, 10ல நான் 5 கொடுத்தேன்னா இவர் வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு சர்வீஸ் பண்ண மாட்டார், நம்ம 10 கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சில கஸ்டமர்ஸ் நினைப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து we want the honest response. சோ கஸ்டமர் கிட்ட வந்து ஐ எம் ரேட்டிங் யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்க கொடுக்காம நம்ம கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். அது either through a conversation with a customer. So for example, உங்களுடைய மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் என்ன, அது வந்து இப்போ சால்வ் ஆயிருச்சா, கஸ்டமரே ஓபன் பண்ணாங்கன்னா then the customer has built trust with you. Or for example, இந்த பிசினஸ் மூலமா உங்களுக்கு இருந்த மிக கடினமான ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருச்சா, to what extent has it got solved. இந்த மாதிரி கஸ்டமர் உங்க ஆபீஸ்ல ஆர் இன் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் போது நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை த்ரோ பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் த கஸ்டமர் டு ரெஸ்பாண்ட் டு யூ. பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட்டு கஸ்டமர் போயிட்டாங்கன்னா யூ கேன் நாட் கேட்ச் த கஸ்டமர். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த பில்டிங் பக்கத்துல சில ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு 1 hour நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ரீட்டைல் அவுட்லெட்ல, செம்ம பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்திருக்கும். பில்டிங் கவுண்டர்ல 1/2 மணி நேரம் நிக்க வச்சிருப்பாங்க கியூல. சோ அந்த 1 மணி நேரம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அப்படியே மனசுல இருந்து அழிஞ்சு அந்த 1/2 மணி நேரம் என்ன கியூல நிக்க வச்சுட்டாங்களே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேதனை தான் அவங்க மனசுல இருக்கும். அந்த சமயத்துல போய் நீங்க questionnaire கொடுத்து will you rate, how do you rate your experience ன்னு கேட்டா கண்டிப்பா they will give us a very low rating. So customers கிட்ட when you want to ask them for a rating, number 1, customer எந்த மாதிரி மூட்ல இருக்காங்க. நியூட்ரலான மூட்ல இருந்தானாக்க அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் மோஸ்ட் லைக்லி ஆனஸ்டா இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமான மூட்ல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா they will give us a favorable response. அது நமக்கு வேண்டாம், உண்மையான ரெஸ்பான்ஸ் தான் வேணும். சோ நியூட்ரலான மூட்ல இருக்கணும். கஸ்டமர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ளேயே இருக்கும்போது when you ask the questions, there is a probability you can get a better answer. So that's my response to you. Any other questions? I think I do not know the name, but Motorola, he's asked for B2B, how to increase the trust? For B2C, increasing trust is through consistency and experience. So B2C, நம்ம என்னெல்லாம் products அப்படின்னு பார்க்கலாமே. Many FMCG products are B2C. Insurance, for example, is B2C.
or even when you're an architect, that is B2C. You're a building contractor, you're into plumbing services, இதெல்லாமே B2C. So B2C பொறுத்த வரைக்கும் number one, product விட product வாங்கின அப்புறம் what is my after sales service. So I want to show you one particular side, one particular slide which will hopefully answer your question. இது வந்து post purchase behavior அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் வாங்கின அப்புறம் கஸ்டமர் மனசுல என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் எழ வைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காக்னிட்டிவ் டிசனன்ஸ். இது நிறைய கம்பெனிஸ் இதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல. கஸ்டமர் பொருள் வாங்கின அப்புறம் ஐயோ நான் வந்து கரெக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணேனா, இந்த டிவிக்கு பதிலா வேற மாடல் வாங்கியிருக்கலாமா அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்ல கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மேபி சம்வேர் சம்திங் வென்ட் ராங். நம்மளே நிறைய யோசிச்சிருக்கோம், நம்ம இந்த வாங்கிட்டோமே, பக்கத்து வீட்டுல வேற அது வாங்கியிருக்காங்களே, நம்ம ஒருவேளை அதை வாங்கியிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் காக்னிட்டிவ் டிசனன்ஸ். இந்த காக்னிட்டிவ் டிசனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நம்ம கஸ்டமருக்கு உருவாக்குறோமா இல்லையா? தட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन we should ask. நம்ம ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வாங்கின அப்புறம் கஸ்டமர் ஷுட் நாட் क्वेश्चन, வாவ் நான் வந்து ஐ மேட் த ரைட் சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனோட த கஸ்டமர் ஹேஸ் டு கோ பேக். செகண்ட் ஒன், எந்த அளவுக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றோம். 10 கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க, அந்த 10 கஸ்டமர்ஸ் மூலமா நமக்கு எப்படி another 20 customers are going to come. So எந்த அளவுக்கு அந்த கஸ்டமர்ஸோட நம்ம கான்வர்சேஷன்ஸ் பில்ட் பண்றோம். ஏன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து போன அப்புறம் we should still engage that customer, we should still continue our relationship with the customer. அது நம்ம எந்த அளவுக்கு பண்றோமோ it will help word of mouth advertising. Number 3, negative feedback. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 வாட்டி நல்ல அந்த ஒரே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருந்திருக்கும். 5th டைம் வரும்போது ஃபுட் பாய்சனிங் வந்திருக்கும். பட் அந்த ஃபுட் பாய்சனிங் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் டாப் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் ஆர் நம்ம சர்வீஸ் சொன்ன உடனே டாப் ஆஃப் த மைண்ட் கஸ்டமருக்கு என்ன தோணுது? தனிஷ்க் அப்படின்னு சொன்னோடனே டாப் ஆஃப் த மைண்ட் நமக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வருது? டாடா குரூப் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன குவாலிட்டிஸ் வருது? கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வருது? ஏர் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னா என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வருது? ஆர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எல்ஐசி அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வருது? ஸோ நம்ம பிராண்டுக்கு என்ன பர்சனாலிட்டி கஸ்டமர்ஸ் அவங்க மனசுல வச்சிருக்காங்க இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் B2C. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒப்பீனியன் லீடர்ஷிப். இது இந்த சோஷியல் மீடியா அதிகமா இருக்கிற காலத்துல ஒப்பீனியன் லீடர்ஷிப் அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து தே ஆர் லெட் பை இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ். இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்ங்கிறது சம் பீப்புள் வித் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இன் சோஷியல் மீடியா. அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி அதை பத்தி பேசினாங்கன்னா the youngsters also want to go and buy the same product or service. That is opinion leadership. நம்ம பிசினஸ்ல அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் யாரு இருக்காங்க? நம்ம பிசினஸ்ல இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் நம்மளை பத்தி பேசலாமா? So 4 things. One is cognitive dissonance. Customers ப்ராடக்ட வாங்கிட்டு ஷுவரா அன்ஷுவரா இருக்காங்களா? What kind of word of mouth? Top of the mind நம்ம ப்ராடக்ட் or service பத்தி சொன்ன உடனே என்னெல்லாம் பர்சனாலிட்டி வருது? And what kind of opinion leadership do you have? These are some of the ways in which we can build trust, not only for B2C, but also B2B. Ma'am, we have one last question. Sure. By Dr. Senthil Kumaran. Sure. How to I do have a story? Yeah. How to, sorry? For the hospital or emergency critical care service. Can you please repeat it? I lost you, Mr. Balaji. Ma'am, this is How Dr. do you? Senthil Kumaran from Yeah, Erode. or Dr. Senthil itself can explain. Yes, Dr. Senthil. Ma'am, Dr. Senthil Kumaran from Erode. Ma'am, my question is, how to increase the trust or something like storytelling for the hospital, especially in the emergency and critical care? Sir, emergency, great question. Emergency medical care அப்படின்னு சொல்லும்போது the customer is not
in a position to listen to our service இல்லைங்களா அந்த சமயத்துல வந்து they only want quick resolution. That quick resolution is your story. So I'll give you I'll give you a personal example. பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி when I was working in a company ஒரு நாள் எனக்கு வந்து திடீர்னு I got I started throwing up office and ரொம்ப 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 weak ஆயிட்டேன். I could not even sit at work. So immediately ஒரு dormitory கூட்டிட்டு போய் they called the ambulance. ஆம்புலன்ஸ்ல என்ன ஏத்திட்டு ஒரு ரொம்ப பெரிய வெல் நோன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போனாங்க because that was close to the company. அங்க கூட்டிட்டு போய் எமர்ஜென்சில என்ன விட்டாங்க. And அந்த சமயத்துல I was in terrible pain because there was I think it was accumulation of gas. நான் சாப்பிட்டதுல I was in terrible pain. ஒரு டாக்டர் வந்தாங்க, ஒரு நர்ஸ் வந்தாங்க. They wanted to inject me. So I was in terrible pain. I didn't want to do that. அந்த சமயத்துல என்னை பிடிச்சு கண்ணா பின்னான்னு திட்டி யூ ஆர் நாட் கோஆபரேட்டிங் அப்படி இப்படின்னு திட்டினப்போ எனக்கு அந்த சமயத்துல ஐ டிட் நாட் லைக் தி சர்வீஸ். எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் கேர்ல யோர் சர்வீஸ், த வேர்ட்ஸ் தட் யோர் பீப்புள் ஸ்பீக் வில் கிரியேட் அ ஸ்டோரி. ஏன்னா உங்களுடைய டாக்டர்ஸ், உங்களுடைய அட்டெண்டர்ஸ், உங்களுடைய நர்சஸ், தே ஆர் யோர் பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ். அவங்க வந்து நர்ஸ் பேரோ அட்டெண்டர் பேரோ ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. The patient will remember the name of your hospital. In the hospital போகும்போது எமர்ஜென்சி கேர்ல that person என்ன வந்து ரொம்ப ஆதரவோட she touched me, ரொம்ப கேர் எடுத்து எனக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க, ரொம்ப ஆறுதலான வார்த்தைகள் பேசினாங்க. நான் கொஞ்சம் காமான உடனே என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. So that is your story. Because in that time உங்களுக்கு வந்து customer is not coming because they want to come to you, correct? The customer is coming because of a need, and the customer is not in a position to listen to your services. The customer wants immediate suggestion. So அந்த சமயத்துல what is important is you are not selling anything, you are giving empathy, you are giving compassion, and you are giving kindness. So நீங்க எந்த அளவுக்கு எம்பத்தி, கம்பேஷன் அண்ட் கைண்ட்னஸ் கொடுக்குறீங்களோ that will be your story. நான் ஏன் எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல we want the doctor, என் உடம்புல என்ன வலி இருக்குன்னு உங்களால புரிஞ்சிக்கவே முடியல அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட் சொல்றாங்க. எம்பத்தி இஸ் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உங்களால நல்லா புரிய முடியுது, அதனாலதான் நீங்க அன்பா பேசுறீங்க. That is how you build your story of trust with customers. Ma'am, thank you for the wonderful session that we have. Thank you. And storytelling anaale namakku vandu we go back to our childhood days trying to listen to different stories. So I mean the session we have to cut it short, but it was a wonderful session knowing how to build a story for our own businesses. Thank you. I want to thank everyone for being very interactive. எனக்கு வந்து இந்த 2 மணி நேரம் போனதே தெரியல because there were a lot of discussions, and all of you, thank you for turning on the cameras. I could see whom I'm speaking to. Most importantly, உங்க experiences நீங்க ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணீங்க, and you did a great job. So thank you so much. On Monday, we're doing that session with the Erode chapter, which is storytelling for individual businesses and entrepreneurs. So thank you so much for being such an interactive audience, and thank you Mr. Balaji, thank you Mr. Prem and Mr. Manoj and Mr. Lal for coordinating everything beautifully for us. Thank you. Dear members, just a reminder on the sessions that we have. On every second and fourth Friday, we have virtual sessions for the benefit of our members. And also on second Thursday of every month, we have a read and learn session that is there. So please take use of this virtual sessions and then benefit the organization that we are in. Thank you, everyone. Thank you for the support and participation. We will sign off. Thank you. Thank you. Thank you.
தேங்க்யூ சார். ஃபீட்பேக்ஸ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம சர்க்குலேட் பண்றோம் சார் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. ப்ளீஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து கண்டிப்பா எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.